Yeah, he has gone for an urgent meeting. He'll join shortly. I also invite Dr. Sri Sudhir K, Additional Director. He'll be joining shortly. Sri Suraj S. Sri Sabio Matthew, Head Wiki Kerala. Srimati Rekha Mohan. So I invite our Honorable Director, Srimati Anju KS IAS, to give the welcome speech. Sachina, food safety officer, please. വേദിയും സദസ്സിനുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വൈഗ 2023 ഭാഗമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സെമിനാർ സെഷനാണിത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫോർ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇന്ന് സെമിനാർ നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വളരെ എമിനൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി, അതുപോലെ കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ഡീൻ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സ്പേർട്ട് പാനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു സെഷൻ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ആൻഡ് ഓണർ to invite Sri Singareddy Niranjan Reddy sir, Honorable Minister for Agriculture, Cooperation and Marketing, Telangana. We are so happy and proud to have you here, sir. Thank you so much for joining us. I also would like to invite Dr. JNPR, Dean, College of Agriculture, Engineering and Technology, Kavanur, for this occasion. I would like to invite George Sebastian, Director Samedi, to this program. I would also like to welcome Sri Sudhir K, Additional Director General, Directorate of Industries and Commerce. Sri Suraj S, CEO, Kerala Bureau of Industrial Promotion. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ്. ശ്രീമതി സാറ ടി ജോൺ, പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ പത്തനംതിട്ട, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ധനേഷ് തമ്പി, ബ്യൂറോ ചീഫ് 24 ന്യൂസ്, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ സാബിയോ മാത്യു, ഹെഡ് FICCI കേരള, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമതി രേഖ മോഹൻ, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ, തൃശ്ശൂർ, മാഡത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ കൺവീനർ ശ്രീ അനിമോൻ ജി, DD അഗ്രികൾച്ചർ, ശ്രീമതി ശോഭ, രാഖി, നയന, ഷിജി മാത്യു, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകരായ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് I would like to invite the Honorable Minister for inaugurating the function and also to have a few words with our participants. Thank you. Respected Ms. Anju KS IAS, Director Agriculture, Government of Kerala, distinguished guests on the dais, distinguished delegates, participants, friends of media, a very good morning to all of you. You can reciprocate by clapping, I believe. I am very happy to be here to take part in the inaugural session of this prestigious conference being held in the most beautiful and lovable city of India, the Thiruvananthapuram city.
Of course, for that matter, Kerala is one of the beautiful states of our country. As many people across the country and across the world love and like the state of Kerala. For obvious reasons that Kerala is with lush of greens, people with a great heart and hospitality, people always smiling, with shining skin and thicky hair, very healthy people in Kerala. So definitely people love to be here, like to be here, and therefore I liked and loved Kerala, therefore I am here before you today to take part in this conference. We all know the significance and importance of agriculture. Production is one part. The next principal part would be value chain and marketing. That is the subject today being discussed here in this conference. I represent the state of Telangana, which is the youngest state in India, that was newly carved out 9 years ago, and I am here as Minister for Agriculture, Cooperation and Marketing. I would like to place some of the views and our approach and the practices that we have already adopted and that have yielded great results in the state of Telangana, which have become model for the entire country today. The relevance of all such things can be appreciated by you once I refer to all those things and place before you. In our state, agriculture plays a pivotal role in the economy of our state, and the better performance of this sector is vital for inclusive growth. Telangana agriculture is a priority sector in our state. An estimated 65 lakh farmers with an average holding of 1.12 hectares, they cultivate 51.5% of the state geography, that is equivalent to 1 crore 50 lakh acres, and that contributes 18.2% to the state's GSDP as per the recent estimates. There have been significant changes in the structure and performance of the agrarian economy in the state after formation of state in 2014. Agriculture is a way of life, a tradition that has shaped the culture and economic life of the people of Telangana. Our government had initiated a program to diversify the crop from rice to other crops like millets. Therefore, it will continue to be central to all strategies for planned socio-economic development of the state. Our soils are suitable for wide range of crops including food grains, oil seeds, pulses, fruit crops, pastures, forestry, etc. There are several agriculture-related institutions of importance in our state, that is Indian Institute of Millet Research, ICRISAT, IIRR, Manage, NIFAM, NOM, NIRD, CRIDA. The United Nations Proclamation of International Year of Millets 23 has paved way for the increased demand for millets, making production of millets economical for farmers. The enhanced consumption of millets would bring health benefits to consumers. Telangana, being under semi-arid tropics, has conducive environment for millets and other dryland crops known to be climate resilient and can help
tackle the problem of climate change and water crisis. Millets occupy a special place as they are highly suitable to be cultivated in the state given the agroclimatic conditions required by millets. Millets are also hardy crops that can be grown in spite of dry spells and prolonged droughts, which in a way create a naturally organic millet cultivation. Keeping in view of the future requirements of agricultural production, we shall envision to transform the state into agriculturally sustainable and economically viable options for millions of farmers in the state. The government of Telangana is active in bringing the culture of innovation and entrepreneurship in the state. Telangana Agri Hub is one of such recent initiatives by Telangana government. Other than Tea Hub, we also have Tea Works, Tea Innovation Cell, V Hub, etc. to accelerate the startup ecosystem. Our state has been ranked as the best state for commencing business and for its modernized futuristic policy implementation. Our state will be identifying agri-based startups to further give scope to bring the agrarian and rural transformation in the state. Our government on its part initiated several measures for improving agriculture and was confident that agri-tech startups would play a key role in the development of the sector. Our government is collaborating with Center for the Fourth Industrial Revolution, the World Economic Forum, and a cross-section of the agri-tech industry and the startup community to explore the potential of deploying emerging technologies for making a difference to the agriculture sector in the state. Startups based on millets as commodities are being promoted across the country, including in organic food enterprises. They form an important part of value chain, sourcing raw material from farmers and commercialize innovations in procurement, processing, value addition, storage, distribution, marketing and exports. Our government is collaborating with IIMR for establishing NutriHub Sub-Center at Mahbubnagar, one of the oldest and erstwhile district's headquarters, for creation of demand for millets by linking farmers with the markets. Our Telangana government has created an ecosystem under the state flagship project Giri Poshana, providing millets food pockets through millet startups covering all tribal district women and child welfare department, ICDS, to enhance their nutrition in their diets, and also covering several government education institutions by providing millets in midday meals, which inspired other states in the country to introduce millets in the women and child welfare department and education institutes. We are proud to host ICR Institute on Millet Research, which is now announced to be a global hub for millets by the Government of India in Hyderabad, capital of Telangana. Telangana is home to the country's millet brands. The actual foundation of a dedicated space for millets as a value-added product was conceived first at Hyderabad with efforts by institutes like IIMR and Jaishankar Telangana State Agriculture University. They have introduced products that can go into lifestyles of consumers like millet noodles, millet pasta, millet puffs, millet rice, etc. Our state is a home to few of the biggest millet startups in the space like 24 Mantra, True Good, Health Sutra, Inner Being, and have attracted many private investments in the space. In fact, startups like Millet Bank, Millenova have been awarded as top startups by Niti Aayog, Department of Science and Technology alike. Telangana, with its diverse industrial ecosystem, becomes the ideal space for these manufacturing plants to come up.
Our capital, Hyderabad, is one of few unique places in the country where the most number of millet restaurants, millet marvels, millet express, Naya millet restaurant, Mana millet hotels, and many cloud kitchens available, and Zomato and Swiggy, that shows the interest to consume millets in the Telangana masses. There is need to increase the area under millets to ensure availability of new materials, as currently state is dependent on other neighboring states for the raw materials. Intersection between agriculture, nutrition and environment is needed to establish a sustainable linkage among startup ecosystems in the state. Farmers' income augmentation may be possible by linking the potential of millets and their value addition. Our state would like to facilitate identity of the potential millet varieties, form the millet clusters, formation of FPOs, preparation of standard operating procedure for good agriculture practices in millets, sensitization of farmers for good quality production of millets. We all lend our support to encourage more number of startups working specially on millets to ensure proper demand and supply balance with regard to raw materials. Finally, as we all know that if there is no farming, there won't be a farmer. If there is no farmer and farming, there is no food. If there is no food, there won't be life. Not only of humans, but also all the creatures on the surface of this earth will die due to lack of food if we don't have proper food, enough food, adequate food and healthy food. And that food comes out of agriculture, and there is no substitute for that matter for food. You cannot have any substitute. If you don't have your car, you can go by bike. If you don't afford to go by bike, you can go by bicycle. Even then, if you don't afford to have, you can go at least by walk. You have substitute in life for everything. You have no substitute for food. Therefore, food is the eternal activity. Food sector will have eternally, and that is the most important and significant sector. That is the reason I say always that there is no substitute and there won't be a substitute for food, and we continue to do our best to have a quality food to the people, not only human beings, also to enable the creatures on surface of this earth to have their food. Except the hunting animals, all the creatures, including human being, they need food. That food comes out of agriculture only. Therefore, we realized and we believe in by philosophy that farmer is on top of our agenda in the state. That is the reason we made the Telangana state as a champion in the agriculture sector. And also I want to make one mention that our approach, the approach of not states individually, but the approach, integrated approach of the country towards the agricultural produces, their value chain and the marketing system should be reoriented. It is the need of the hour. We are carried away by the brand images of the multinational companies. Such food items, they come from the countries where they do not have conducive environmental conditions for agricultural production, yet they dominate. For example, you take Californian almonds. Almonds of California are being sold across the world at an Indian rupee price of 800 per kg. But California almonds, they contain 8 times less than what the groundnut contains, Indian groundnut contains, the protein value and the food value. Whereas Indian groundnut that is sold at the price of 80 to 100 rupees maximum. The groundnut has
marketing across the world. And groundnut can be produced very extensively in India, which can cater the needs of not only Indian population but also the population item. We can start doing for supplying to the schools, residential schools, hostels, Anganwadis, Women and Child Welfare Department can take up, and the farmers can be benefited with this value chain, with this marketing system. Domestically we can do, and later we can have our exports. Peanut butter, that is the everyday choice of the people in Europe and America. But Europe and America, they don't grow groundnut. They import groundnuts from India and other countries, and they make peanut butter and they put in the market. Again they send it to Indian stores. We are purchasing Indian peanut butter from the branded companies of America and Europe from the shops of India. That is the unfortunate fate. Therefore, every product, we have to be area specific, we have to be climate specific, we have to be land specific, and then decide what sort of crops can be grown in a given area in the country. Let us have crop colonies all over the country, and then area specific production if we go, keeping in view the marketability of such production and the demand of such production across the world. Then you develop a food chain, then you develop a value system, value adding system, then you have a marketing approach. Then the farmers of India, they can have their income doubled or tripled only with this modern approach, not by slogans. Therefore, I request the distinguished delegates and participants who are here to deliberate more and throw more light on the topic and suggest the way forward which will enhance the income of the farmers, which will sustain the agriculture, which will continue to provide employment to the large population of this country under the sector of agriculture alone. Thank you, one and all. Thank you, Honorable Minister Niranjan Reddy sir. Thank you for addressing our gathering here, the seminar. So, as a token of our gratitude towards the Honorable Minister, I invite our Honorable Director, Srimati Anju K.S., to honor the Honorable Minister, Sri Singhi Reddy Niranjan. Please. And I invite you to do the honors, please. Thank you, ma'am. I invite Srimati Lakshmi, madam, to come, please. Come on to the stage, ma'am. She's the director of Telangana. We welcome you, ma'am. I also invite Sri Van Roy, yes, General Manager, Kerala Bureau of Industrial Promotion, if he's here. Sri Van Roy. Then I invite, to start the seminar, I invite Dr. Jayan PR, Dean Kelabaji College of Agriculture Engineering Technology, Tamil Nadu. Sir, please. Welcome. Vinidamaya Namaskaram. Our Honorable Minister of Agriculture, Telangana, our Director Agriculture, Srimati Anju K.S., and Director Agriculture Telangana, and other dignitaries of the diet, and my dear colleagues, and also പ്രിയപ്പെട്ട കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ വന്നിട്ട്
ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിനീതരായ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരായ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷി വകുപ്പിലെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏവർക്കും ഈ വൈഗ 2023 പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഫോർ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അവസരം പ്രത്യേകം സഞ്ജാതമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട തെലുങ്കിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, വിവിധ കാർഷിക പുരോഗതികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം കാർഷിക പുരോഗതി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പുരോഗതി ആശ്രയിക്കുന്നത് കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഫാർമർ ആൻഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടെർമിനോളജി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ഫാർമറും ഒരു ഫാമിങ്ങും ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ ആഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ആ മനുഷ്യന് മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നേരത്തെ വിവരിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്കെല്ലാം വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകിയ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം, കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ന് കേരളമല്ല, രാജ്യമല്ല, ലോകം മുഴുവനും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം അനിവാര്യമാണ്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഇത് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. എങ്കിൽ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ചതെന്ന് മാത്രം. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ മെക്കനൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്. കാരണം കാർഷിക മേഖല അനുദിനം ശോഷിച്ചു വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ വളരെ വിശാലമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി യന്ത്രവൽക്കരണം എന്തിന്, അതിനെന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് നാം അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഡീനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോളേജിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാം മെഷീനറി ആൻഡ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഹെഡായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി ആധികാരികമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമുക്കറിയാം, കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാചീന കാലം മുതൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുതുമറിക്കുന്ന രംഗം, അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈവൻ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ പോലും ആരുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവില്ല. അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപക്ഷെ വരച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുണ്ടായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ നമുക്കറിയാം, ഇത്തരം പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയുണ്ടോ അത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കലപ്പേന്തിയ കർഷകൻ എന്നുള്ള നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ പിതൃമഹന്മാർ പറഞ്ഞ് കേട്ട അറിവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷിക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടത് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. അതേസമയത്ത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കാർഷിക വൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കണം. വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പാടകലെ ഒരു യന്ത്രം, ട്രാക്ടറായാലും കൊയ്ത്ത് യന്ത്രമായാലും മറ്റേത് യന്ത്രമായാലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തെത്തണം. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിച്ച കൃഷിപ്പണി അവസാനിപ്പിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം വേണം, കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം വേണം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ചിലവായിരിക്കണം കൃഷിക്ക്. ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കർഷകൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇത്തരം ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വിവിധ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 10ഓളം പദ്ധതികൾ കാർഷിക മേഖലയിലെ യന്ത്രവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനകീയാസൂത്രണം, RKVY, SHM, PMKY, ആത്മ, സ്മാം, KSAMM, RIDF, PMSKY, PDMC തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ
കർഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് കൃഷി വകുപ്പും കാർഷിക സർവകലാശാലയും മറ്റെല്ലാ അനുബന്ധ മേഖലകളും കർഷകരെ എങ്ങനെയെല്ലാം സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്തരത്തിലെല്ലാം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം വിവിധ അഗ്രോ സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അഗ്രോ സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സാങ്കേതിക സഹായം കൊടുക്കാനുള്ള സെൻ്ററുകളാണ്. അത് ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക കർമ്മ സേന പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആർമി, ഗ്രീൻ കാഡറ്റ് കോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ നോളജ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും AKC സെൻ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാം. കാർഷിക കർമ്മസേനകളുടെ ഒരു ചെറിയ അവലോകനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവിധ കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട തുടങ്ങിയ 14 ജില്ലകളിലും കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും കർഷക കർമ്മസേനകളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും യാതൊരു കുറവുമില്ല. ഇത്തരം സേനകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളും എല്ലാം ഓരോ ജില്ലകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം 80ഓളം കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും 201ഓളം കാർഷിക കർമ്മസേനകളും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് കാടുവെട്ട് യന്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് കയറ്റ് യന്ത്രം, പമ്പ് സെറ്റ്, ടില്ലർ, കോണോ വീഡർ, നടീൽ യന്ത്രം, ത്രഷർ, പവർ റീപ്പർ, എർത്ത് ഓഗർ, മിനി ടില്ലർ, കൊയ്ത്തുമെതി യന്ത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ യന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ കർഷകർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു കൺമുമ്പിലൂടെ പാടങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും കലപ്പയും കാളയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലെല്ലാം പല പ്രോഗ്രാമുകൾ കർഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് അനസ്യൂതം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ സത്യം. ഈ പ്രത്യേകത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെ എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് സംരംഭകത്വ സാധ്യത, ഇതിലെ സംരംഭകത്വ സാധ്യതകളിലൂടെ ഈ കാർഷിക മേഖലയെ ഇനിയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ പല അഗ്രോ സർവീസ് സെൻ്ററുകളും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതിൽ അംഗങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം അംഗങ്ങൾ പണിയെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടേതായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു പരിചയം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ മേഖല വിട്ട് മറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നു. വേറൊന്ന്, വാങ്ങിയ യന്ത്രങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നേരെയാക്കാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടനവധി യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു, പക്ഷേ അത് നേരെയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നൊരു പ്രവണത. മറ്റൊന്ന്, അതത് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാം. ഇടുക്കി ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ചെറുകിട യന്ത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ യന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷേ അതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ കുട്ടനാട് ഭാഗത്തെ പ്രശ്നം. കുട്ടനാട് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി രീതി അനുവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരുപക്ഷെ പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മധ്യഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന സമതലങ്ങളായി കിടക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും. അതേസമയം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ് ഈ കുട്ടനാടും കൈപ്പാടും കോൾലാൻഡുകളും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെങ്കുത്തായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലേക്ക്. അപ്പം വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. അത് നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവുന്നില്ല, അത് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കർഷകരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും അതിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെയാക്കാനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ വേണം. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആയുസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 50 വർഷം കഷ്ടിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഡോക്ടറെ കാണാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു 45-50 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തോടു കൂടി അവന് 75-80 വയസ്സോടുകൂടി അവൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതേ അനുഭവം തന്നെ നമ്മുടെ യന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കാൻ
വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു 5-6 വർഷം വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ട്രാക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു 10 വർഷം കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. മറ്റ് കമ്പൈൻ ഹാർവെസ്റ്ററുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു 15 വർഷം നമുക്കങ്ങനെ കഷ്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും യന്ത്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കും. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് പ്രവൃത്തി പരിചയം അതിൻ്റെ സർവീസ് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണം. ഈ മേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമുക്കറിയാം, പല ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ പൈസ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് യന്ത്രങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാടത്ത് ഇറക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ മാത്രം മതി. പക്ഷേ ഒരിക്കലും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും, എങ്ങനെ അത് സർവീസ് മെയിൻ്റനൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാതെയുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സ്ഥിരം തൊഴിലെന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർഷകരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുക, ഇവരുടെ സേവനങ്ങളെ ഒരു കാർഷിക എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒരു കൃഷി എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഗ്രോ സർവീസ് സെൻ്ററുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, ഇതിലൂടെ കർഷകർക്ക് മൊബൈൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങളും കൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരമായിട്ട് മാറും. അത് ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രോ സർവീസ് സെൻ്ററുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം വരും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കസ്റ്റം ഹയറിംഗ് സെൻറ്റർ, അതായത് യന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു കർഷക സുഹൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 20-25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഒരു യന്ത്രം എല്ലാ കർഷകരും വാങ്ങണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കർഷകർ മേടിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന സേന എന്നുള്ള ഒരു നാമധേയത്തിൽ അത് കർഷകരിൽ എത്തിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രവർത്തന സേനയും പരിചരണ സേനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റം ഹയറിംഗ് സെൻറ്റർ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഈ മുടക്കിയതിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം കാണുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കർഷകർക്കും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, എല്ലാ സേനകളും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വേണം, ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ വേണം. വർക്ക്ഷോപ്പും സ്റ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ടൊരു മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അഗ്രോ സർവീസ് സ്റ്റേഷനും അതാത് ബ്ലോക്കിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കീഴിലും ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ കീഴിലും എല്ലാം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യന്ത്രവൽക്കരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല രീതിയിലും കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയട്ടെ. ഇനി ഏറ്റവും ഇതിൽ പ്രധാനം യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങലല്ല, വാങ്ങിക്കൂട്ടലല്ല. ആ വാങ്ങിയ യന്ത്രങ്ങൾ മിനിമം സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് വഴി നമ്മൾ മേടിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു വിധം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഏകദേശം ഞാൻ കണക്കാക്കിയത് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇത്തരം കാർഷിക മേഖലയിൽ യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിൽ മിനിമം യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഒരു മെഷീൻ, ഒരു ലെയ്ത്ത്, അതുപോലെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, ഗ്രൈൻഡർ, എയർ കംപ്രസർ. ഇത്തരം വാക്കുകളെല്ലാം നമുക്കിന്ന് സുപരിചിതങ്ങളാണ്. എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഇത്തരം മിനിമം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മിനിമം മെഷീനറികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എത്ര വിലപ്പിടിയ യന്ത്രങ്ങളായാലും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് ചിലവ് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ന് കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്പ്രെയർ വേണം, കാട് വെട്ട് യന്ത്രം വേണം, തെങ്ങ് വെട്ട് യന്ത്രം വേണം, ടില്ലർ. അങ്ങനെ ഞാൻ മിനിമമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കൃഷികളായിട്ടുള്ള തെങ്ങ്, നെല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി, പിന്നെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കുരുമുളക്, ഏലം
തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 വിളകളും അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രവാഴ, മറ്റ് വിളകൾ, കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം അനുയോജ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഉപയോഗം മാത്രമേ ഒരു ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ട്രാക്ടറിൽ ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖേന നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് അതാത് സമയത്ത് കർഷകർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം ഈ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ ചുരുങ്ങിയ അവസരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അവബോധം മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധികൾ വേണം. ആ ഉപാധികൾ ഒരു പ്രവർത്തന സേനയും ഒരു പരിചരണ സേനയും കൂടി ചേർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് യന്ത്രവൽക്കരണം സാധ്യമാകൂ, അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രവൽക്കരണം സ്ഥാപിച്ചത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ചുരുക്കം ചില വീഡിയോകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 5-6 മെഷീൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കാണിക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് മാത്രമാണ്. ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറായിട്ട്, അതായത് ഉൽപ്പാദകർക്ക് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അവരതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തുടർന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വിവരവും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഒരു മെഷീൻ. ഈ മെഷീൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാടശേഖരങ്ങളിലും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, അതുപോലെ കൂർക്ക തുടങ്ങിയ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് ഇത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉഴുതു മറയ്ക്കാനുള്ള യന്ത്രം. പക്ഷേ ആ ട്രാക്ടറിൽ ഇത്തരം ഒരു യന്ത്രം പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിഴങ്ങ് വിളകളായിട്ടുള്ള കിഴങ്ങ് പറിച്ച് വളരെ യഥേഷ്ടം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ഞാറുനടീൽ യന്ത്രങ്ങൾ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഞാറുനടീൽ യന്ത്രമുണ്ട്. ഈ ഞാറുനടീൽ യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടാങ്കും ഒരു സ്പ്രേയർ യൂണിറ്റും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ഞാറ് നടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കള സംരക്ഷണവും കൂടി കളകൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഥവാ ഏതെങ്കിലും കർഷകൻ ഒരു ഞാറുനടീൽ യന്ത്രം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇത്തരം ഒരു സ്പ്രേയർ ഘടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. അപ്പം അതൊരു വേറൊരു ഗവേഷണ ഫലമാണ്. അടുത്തത് നാളികേരപ്പാലെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ പല സൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ചാനലുകളിലും വന്നിരുന്നു. ഇത് നാളികേരപ്പാൽ എടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ്. ഇത് ഏതൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളികേരപ്പാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മറ്റൊരു യന്ത്രമാണ്. ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾ പല മാനുഫാക്ചറർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകർ ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങൾ അവരവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ഉദ്ദേശം. ഇന്ന് കേരളം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം, ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറായാലും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇത് വളരെ അനായാസം, ഇതിൽ യാതൊരുവിധ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ കറൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സോ ഒന്നും വേണ്ട. വളരെ ലളിതമാണ്, മെക്കാനിക്കലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഇൻഡസ്ട്രി അഥവാ 1-2 ഇൻഡസ്ട്രി വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാളിച്ചകൾ വരുന്നത്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിശകലനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരെണ്ണമാണ് കൊപ്ര അടർത്താനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടും ചെറിയ ഒരു യന്ത്രം. ഇത് ഏതൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും ഇതുപോലെ നാളികേരം ഉണക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിരട്ട വേർപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രം. ഇതെല്ലാം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഏത്
വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിനൊരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയും കേരളത്തിൽ പുറത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ സത്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. നമ്മൾ ഇത്രയും ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പല സൈറ്റുകളിലൂടും, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം യന്ത്രങ്ങളാണ്. ആർക്കും അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം കാണുന്നില്ല. അതിനെന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ. ഇത് നമുക്കറിയാം, മറ്റ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കേരമിത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലഘുയന്ത്രം, ഈ ലഘുയന്ത്രം മാത്രമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായിട്ട് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നു. ഈ യന്ത്രം അങ്ങേയറ്റം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയധികം പോപ്പുലറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടി വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു യന്ത്രമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാളികേരം മാസ് സ്കെയിലിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് നാളികേരം പൊതിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കർഷകനല്ല, ഒരുവിധം ഇടത്തരം കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് നാളികേരം, ആയിരക്കണക്കിന് നാളികേരം ഒന്നിച്ചിടുകയും അത് പൊതിച്ച് നാളികേരവും ചകിരിയും മാറ്റാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലുണ്ട്. ആ യന്ത്രത്തിൻ്റെയും ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യന്ത്രം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം 200ഓളം യന്ത്രങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, ഉണങ്ങിയ ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ ആട്, മുയൽ, മറ്റ് ജൈവവളങ്ങൾ, ഉണങ്ങിയ ജൈവവളങ്ങൾ പൊടിക്കാനായിട്ടുള്ള യന്ത്രം. ഇന്ന് ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏകദേശം നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ യന്ത്രം വില 25,000 രൂപയാണ് ഒരു കർഷകൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ വില 50,000 രൂപയാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സ്പാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. 25,000 രൂപയ്ക്ക് യന്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 25,000 ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇത്തരം ജൈവവളങ്ങൾ, ഉണങ്ങിയ ജൈവവളങ്ങൾ പൊടിച്ച് പാക്കറ്റിലാക്കി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വഴി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 20 രൂപ, ഒരു കിലോന് 20 രൂപ എന്നുള്ള കണക്കിൽ ലാഭം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു യന്ത്രം ട്രാക്ടറുമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ട്രാക്ടറിലെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നേന്ത്രവാഴ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കറിയാം, നേന്ത്രവാഴ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വാഴയുടെ കട നശിപ്പിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി പുതുതായിട്ട് നടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ആ മേഖലകളിലെല്ലാം നമുക്ക് പലതരം ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു. അതെല്ലാം കർഷകർക്ക് എത്തി. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പറയട്ടെ, ഇത്തരം ഈ മെഷീൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ യന്ത്രങ്ങൾ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളിലൂടെയുണ്ടായി. ഇനി വേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇത് കർഷകർക്ക് എത്തിക്കും, അതിന് എന്തെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയും അഗ്രികൾച്ചറും, വ്യവസായവും കൃഷിയും ഒന്നിച്ചാൽ മാത്രമേ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെവലിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആത്മ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി സാറ ടി ജോൺ മാഡത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഐ എം സോറി, ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മിനി ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Minister of Tamil Nadu State, respected Director, and all the dignitaries in the stage. My name is Mini George. I am presently working as Deputy Director in Vaiga District. I was invited in a short note, ma'am. Okay, so I will
speak something out of my experience, which I have got from Palakkad district. I was posted as Deputy Director Wayanad only 2 weeks before, so I don't have much to talk about Wayanad. I will talk about Palakkad district, and ma'am, I worked in Marudha Road also. So in Palakkad district, we have 79,000 hectares of paddy land. No, 79,000 hectares farming is done in paddy in 3 crops, that is Virippa, Mundagan and Punja, that is Kharif, Rabi and Summer. And in Palakkad, farmers are mostly depending upon the transplanters and harvesters. In the case of harvester, the whole area is used by, the whole crop is harvested using harvesters, and we are now using balers too. In Palakkad, we are very proud to say that we are very much improved and we do a lot in precision farming. You must have known about the Perumalty or Electricity Minister Krishnamurthy sir. He is doing a lot in precision farming in that area, in Chittoor area, and we have the most prestigious schemes. I would say that it would be SMAM, that it is giving a lot of funds for the farmers, and farmers are opting a lot for getting machineries through SMAM scheme, and in the case of groups you can get up to 80% of subsidy in SMAM. And in Palakkad district, we are having a lot of inquiry on weed cutters. We have a lot of inquiry on processing machineries, and I want to say that what is lacking in Palakkad is that we need to have very farmer friendly machineries. In the case of agroecological zones like 1310, which belongs to Mannarkad and Ottapalam area, and I have worked there also, then I found it difficult to introduce mechanization in that area out of my experience in Koilmangam and Marudha Road, but I was unable to do mechanization in Mannarkad because in that areas it was not feasible for the transplanters to work out. So we need much more farmer friendly. The soil type is much different from the other area which belongs to Palakkad, that is agroecological unit 22, that is the central plains of Palakkad. So the machineries which are used in Palakkad district in that area is not suitable for the areas in Mannarkad or Ottapalam. So we need friendly, that is area friendly machineries, and I would like to request Jain sir to do research on that. And then we need a custom hiring center under the supervision of assistant executive engineer. We need a custom hair center, and I think that we also need regular workshops in repairing all the machineries which are there with the farmers, and we need regular melas which would familiarize the farmers the importance of mechanization and the new machineries which are there in the market. And I think that's all for today because it's a very short. And thank you very much for inviting me, for giving such small remarks on mechanization. Thank you very much, sir. Thank you very much. മിനിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സ്റ്റുഡൻസും കർഷകരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായമെന്ന് അറിയാനാണ്. ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കർഷകർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഇൻഫോർമലി അന്വേഷിച്ചപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി തോന്നുന്നത്, ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റെലവെൻറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇവിടുത്തെ കർഷകരുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഡേ ടു ഡേ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്നും. അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആർക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നാൽ
Honorable Minister wants to listen to your experience rather than expert people talking. Experts have anyway a lot of talk. You want to? ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. I am very sorry for our Honorable Minister. So I am not fluent in English. So I speak in Malayalam. Pardon me. ഞാൻ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകയാണ്. എൻ്റെ പേര് ജയാംബിക രാജപ്പൻ. പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് കർഷകർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് മെക്കനൈസേഷൻ. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കലപ്പയും കാളകളെ കൊണ്ട് ഉഴുത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് സ്ലോയിൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കർഷകർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനൊരു പ്രയോജനം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാ മേഖലയിലും കാർഷിക രംഗത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ വന്നത് കാരണം നമുക്കത് കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഹരിതം എന്നും പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ 2015 ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരുപാട് കെട്ടിക്കിടന്ന് അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പല സ്ഥലത്തും സംജാതമായിട്ടുണ്ട്. കർഷകർക്ക് നമുക്ക് അർഹിക്കുന്ന വില പലതിനും കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി അത് മെക്കനൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വിപണനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാഭം നമുക്ക് കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനൊരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വാഴപ്പഴം, ഏത്തവാഴ, ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് അത് പൊടിയാക്കി ബനാന പൗഡർ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പോഷകാഹാരം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അത് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൊരു അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് ഈ ഇതിന് വില കിട്ടാതെ അത് കന്നുകാലികൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ സംജാതമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നൊരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബനാന നമുക്ക് കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏത്ത കൊലകൾ കിട്ടി. അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചാണ് അത് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് KVKയുടെ സഹായത്തോടെ അവിടെ കർഷകർക്കുള്ള സെൻ്ററുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്കിത് പൊടിക്കാനുള്ളതും അത് സ്ലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ കർഷകരുടെ സഹായവേദിയിൽ കിട്ടിയത് കാരണം എനിക്കത് നല്ല രീതിയിൽ അത് ബനാന പൗഡർ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്ന് മെക്കനൈസേഷൻ വന്നത് കാരണം കാർഷിക രംഗത്ത് അതൊരു വലിയൊരു കാർഷിക വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. Honorable Minister നിരഞ്ജൻ റെഡ്ഡി സാർ, ബഹുമാന്യരായ സ്റ്റേജിലും സദസ്സുകളും ബഹുമാന്യരെ, ഇന്നത്തെ പ്രധാന ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ കീടനാശിനികളും കളനാശിനിയും രോഗം പരത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ RCCയിൽ 10 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ വന്നാൽ അവിടെ 5-6 പേരുടെ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹാളിൽ, ഇതിന് വലിയ ഹാളിൽ മൈക്ക് വെച്ചാണ് ആളുകളെ ഇരുത്തി ഈ ആളുകളെ 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ വരെ അതിന് അടിമപ്പെട്ട്
ഈ കൃഷിയിലെ കളനാശിനിയുടെ പ്രയോഗം മണ്ണിലെയും there are scarcity of worms and bacteria. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ബാക്ടീരിയസ് ഇല്ലാതെ വന്നു, മറ്റേ ഭൂമാറ്റ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു, ഈ രോഗം പരത്തുന്നു. ഇതിനെതിരായിട്ട് പാലക്കർജിയുടെ പ്രകൃതി കൃഷി പ്രചാരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അതിൽ ഒരു ചിലവില്ലാത്ത സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിംഗ് ആണ്. തെലങ്കാനയിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിവ്. അത് കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ സാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അതിനുവേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഓക്കെ. നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, വളരെ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം, A-ക്ലാസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ. കൃഷി വകുപ്പിനോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, ഈ സൗജന്യമായിട്ട് മരങ്ങളും തൈകളും ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം തരാം, അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തൈകളും മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാടൊരു കാടാവേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. അതേമാതിരി കുരുമുളകിൻ്റെ സ്കീമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ 8 ആൾക്ക് 100 മൂട് കുരുമുളകിൻ്റെ തൈ കൊടുത്തു, അതിന് സബ്സിഡി കൊടുത്തു, വളം കൊടുത്തു. ആ കുരുമുളക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. സബ്സിഡി വാങ്ങിപ്പോയി, കുരുമുളകിൻ്റെ കൊടുത്തു. ഈ സബ്സിഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുക, അതാക്കി മാറ്റണം. ഉൽപ്പാദനത്തിന് സബ്സിഡി കൊടുത്താൽ അവർ കൃഷി ചെയ്യും. വെറുതെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് വെറുതെ സാധനം കൊടുത്താൽ അവരത് വില ഉണ്ടാവില്ല. തൈകൾ വിലക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം, അപ്പോഴേ കൃഷി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ സൗജന്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്ത കോഴികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ മുട്ട കൊണ്ട് തല്ലിക്കാണ്, മുട്ടകൾക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല. അതേമാതിരി കൊടുത്ത മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരളം മുഴുവൻ കാടായിട്ട് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന് മാത്രം കാടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് വില ഉണ്ടാവില്ല, അത് അവർ വിട്ടുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് സൗജന്യമായി ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. അത് ഉൽപ്പാദനത്തിനാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൗജന്യമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാർ നാശാവുന്നത്. അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയുള്ളൂ. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആദരിച്ച കർഷകനാണ്. ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് എനിക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രാജേഷ്. ഞാൻ വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് വീവരത്താണ്. ഞാൻ 2 പഞ്ചായത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതായത് വീവരമുണ്ട്, ചെറുതനയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വീവരം എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് കർഷകർ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഈ 3 നദികളുടെ ഒരു സംഗമ സ്ഥലമാണ് വീവരം. അതായത് അച്ചൻകോവിൽ, പമ്പ, മണിമലയാർ. ഈ 3 നദികളിലെ വെള്ളം വന്ന് ആദ്യം കയറുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഇപ്പം കാർഷിക മേഖല കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ 2012 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതി ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാർഷിക മേഖലയെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും കൃത്യമായി നടന്നു കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ നദികളിലെ മണലെടുപ്പ് നിർത്തിയത് മൂലം കൃത്യമായ ഒഴുക്കില്ലാത്ത കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലെ പുറം വണ്ടികൾ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എത്രയും വേണം ചെയ്യണം. കാരണം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ 2-3 കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പഞ്ചായത്താണ്. അതുപോലെ സൗകര്യം, പക്ഷേ ഈ ബണ്ടുകളില്ലാത്ത കാരണം അത് ഏറ്റവും പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ജലം ഒഴുകി പോകുന്നില്ല. ഈ നദികളുടെ ജലം കൊണ്ട് രണ്ടാം കൃഷി സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം യന്ത്രവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ കൊയ്ത്തുമതി യന്ത്രങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഉള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നില്ല. അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറികൾ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈ മെഷീനറി വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് സെൻ്റർ എങ്ങുമില്ല. അതെടുത്തൊരു 6 മാസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രശ്നവും അത് ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ സബ്സിഡി കിട്ടിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയോ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. Good morning, Your Honor. Respected Minister, respected Director Sir, Dean of Agriculture, and respected dignitaries. My name is Joel Michael, and I am from College of Agriculture, Velani. And my home place is I am coming from Idiki.
and I am son of a farmer. I'm proud to say that. We are living in a state, we are living in a country where Jai Jawan, Jai Kisan is the slogan, and that only remains in slogans. In our country, Kisan is someone who is given merely the value of a verb. I should say that because wherever we go, when we introduce ourselves as a farmer, we are just given that, yeah, farmer, then you could sit there. So, but if we are a doctor or engineer, what would be his condition while going to a place and introducing himself as an engineer or a doctor? The only reason for this is that farming and farmer is always made to the top only in speeches or only in writings. But when it is in the real life situation, they are not considered as the one who is providing us food. In India is having about the most populous country in the world and almost the 7th largest in size of land. But what is the productivity and the production of the country, India? India is merely using the traditional cultures which were used at the ancient times, like the old ones, like the mostly traditional ones and the manual form of art, where human is used as a main source of work. But in the developed countries like Israel, America, we would tell that these countries are developed. But when we are coming to countries like America, there is a dedicated land given for agriculture. And all those things happening there are under the control of government. Like in the state of Israel too. The government is deciding what sort of agriculture should be done in each location. And even the land, the climate, the soil, everything is studied at the first place. And the priority is given to first doing a scientific research on the land and the climate. Then the government itself is providing the adequate machinery, adequate seeds, adequate fertilizers, etc. to the farmer on a subsidy basis or on full fund of the government. And the duty of the farmer is to just utilize that profitably and in a manner that would be trustworthy. In India, when we are using all these machineries, we could see that there are many companies doing the research in India because there are a lot of land available in India. But most of the companies are branding. The thing is, they are just branding the products which are made in India, in our country, and they are just exporting from here to their own country, and they are making some value additions on the same product and just importing it to our country and selling it for us at higher prices. Like in our state of Kerala itself, we are people who are mostly vegetarians, at least in words. Merely like our Onam, we are mostly dedicated to vegetarian food. But if a farmer is growing at least an acre of vegetables in our land, then there are many norms and regulations which says that he should not use this fertilizer, he should not use this type of water, he should not use this pesticide, etc., etc. But if a company is doing the same thing and making a packet and he is using the same type of fertilizers and chemicals, and also he is using all sort of pesticides, everything to preserve it for months or weeks. And for that there is no problem because it is simply branded. What's the meaning of simply branding? I think that simply means that they are using the brand names or they are using some established norms just to make a profit for their own. Have you seen any company directly coming to our land and they are making use of our resources directly? We don't have even access to their factories. What are things they are doing in their factories? Where we are just believing that they would be doing truth and they won't do any harm to us. But if we are testing a food packet, like any curry powder or anything like that, then there are many reports that each curry powder and things are having many sort of preservatives, etc. in that. But when a farmer is doing the same thing, he is something regarded as an animal or doing something harmful to our land. And since I am coming from Idukki district, I know that there were many plans for making agriculture mechanization of products. And we used to purchase some few products by government subsidy. And the product was almost like 30 to 40,000. And the subsidy was less than 10,000. And within 6 months, that product got damaged. The only thing was that there was a mediator in between the government and the farmer, which is called, and they are taking the most of the money as a commission for their purpose. And the one thing that should be maintained is that
we should eradicate a commission taking person who is coming as a mediator in all these areas. Wherever there is commission, there won't be any profit. So I should just say that the government agencies should first study the land and the climate of areas and should at least appoint a person, an officer who is knowing about agriculture itself. He should not be from a ground of engineering or doctor. He should know something from agriculture and the life skills and the hardships of a farmer. Then only we could understand the hardships of a farmer and work for his profit. And if a farmer is made to profit of, or at least if he is made to meet his life, of course our land, our country would meet its own life. So that's just I wanted. Thank you. താങ്ക് യു. നമ്മളിപ്പം ഫാമേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യൂ പോയിൻ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വളരെ സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി. ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായ ശ്രീ സുധീർ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കും. Honorable Minister in the dais, Honorable Director of Agriculture, Dean Sally Matthew, my colleagues, my friends from industries, other dignitaries in the dais, and respected audience. And since the audience is all Malayalis, I prefer to talk in Malayalam. I regret the inconvenience to the Minister. Sorry, sir. Okay. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ പ്രധാന ചോദ്യം. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാർഷിക വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിക്രമിച്ച് വരുന്നു, ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 48 വകുപ്പുകളുണ്ട്. 48 വകുപ്പുകളുടെ കീഴിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളില്ലെങ്കിലും കൃഷി ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങളില്ലെങ്കിലും വ്യവസായം വരും. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങളാരും ഇല്ലെങ്കിലും കാട് വരും, ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, വകുപ്പ് തരുന്ന കുരുമുളകിനെ പറ്റിയും വകുപ്പ് തരുന്ന സബ്സിഡിയെ പറ്റിയും പറയുകയുണ്ടായി. അത് ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥമാകാം. പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാം ബേസിക്കായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം: ഭക്ഷണം, ജലം, വായു. അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൈമറി സംഭവമാണ്. അത് ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിവിധ ഭക്ഷണ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കിട്ടുന്ന അരി, നെല്ല്, ആ നെല്ല് അതുപോലെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നെല്ല് ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ, ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമേ അതൊരു അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം ആവുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് കുത്തി ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. നെല്ല് എടുത്ത് അത് ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ, പ്രക്രിയ മെക്കനൈസേഷനിലൂടെ, ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ വർഷങ്ങൾ, 6 മാസം, 1 വർഷം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കൺവേർഷനാണ് വരുന്നത്, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും കയറി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നില്ല. അതിൻ്റെ സഹായം, വകുപ്പിൻ്റെ സഹായം വേണം. വകുപ്പ് പറയും ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വകുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ലീസിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക്, കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ തരുന്നുണ്ട്. MSP മിനിമം പ്രൈസ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇത് തരുന്നുണ്ട്. മെക്കനൈസേഷൻ്റെ സബ്സിഡി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വകുപ്പ് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കും കൂടെ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വകുപ്പിൻ്റെ ശ്രമം. ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വകുപ്പ് മിയർലി നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുന്ന വകുപ്പല്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടന്നു വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തമിഴ്നാടിന്നോ, എല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് കേട്ടോ, എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മളെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടന്നു വരുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും നമ്മളത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്
നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നല്ല മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് അത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം അതിനാണ് ഈ വകുപ്പുകളെല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പം കൃഷിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? ഈൽഡ് കൂട്ടണം. ഒരു ഹെക്ടറിൽ ഈൽഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല വളം, അവർ പറഞ്ഞു തരും നല്ല വളം ഏതാണ്. മെക്കനൈസേഷൻ വേണം ഈൽഡ് കൂട്ടാനായിട്ട്, അത് പറഞ്ഞു തരും. ലേബർ കുറച്ചുകൊണ്ട് മെക്കനൈസേഷൻ കൂട്ടുക, അതും അവർ സഹായം ചെയ്യും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഈ കർഷകർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വർഷങ്ങളോളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമാക്കാനോ ഉള്ള സഹായമാണ് വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, വ്യവസായ വകുപ്പ്. അപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല, ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന വകുപ്പുമല്ല. വിവിധ വകുപ്പുകളാണ് ഈ ലൈസൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ഏകോപിപ്പിക്കുക, കർഷകരെയും അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകരെയും സഹായിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് സംരംഭം, എന്താണ് വ്യവസായം? പറയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്ന് പറയാമോ? പെട്ടെന്ന് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താണ് സംരംഭം, എന്താണ് വ്യവസായം? ഉണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, ആരും പറയാനില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? എനിത്തിങ്, പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം അത് കിട്ടുന്നതിന് എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പം പശുവിൻ്റെ പാല് കറന്നു കൊടുക്കുന്നു. ഈ പശുവിൻ്റെ പാല് കറക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അത് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. കോമൺ നെയിമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അതൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ്. ഞാൻ പാല് കറന്ന് വേറെ കൊടുത്ത് അയാളുടെ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നു, അല്ലെ അയാളുടെ നിന്ന് 2 തേങ്ങ വാങ്ങിക്കുന്നു, അയാളുടെ നിന്ന് അരി വാങ്ങിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. പക്ഷെ അതിനൊരു ഇതില്ല, എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പെർമനൻസി ഇല്ല. അതിനെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം. ആ കുടക്കീഴിനെയാണ് നമ്മൾ സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തും. ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ്, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഒരു സംരംഭമായി, ഒരു എൻ്റർപ്രൈസായി. ഈ സംരംഭത്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ കിട്ടാൻ എളുപ്പം. 2, ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് ലാഭമൊന്നുമില്ല, സർക്കാരിന് ടാക്സ് വരണം. അപ്പോൾ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. സംരംഭം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ടാക്സ് വിവിധ സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ആ കാശ് വീണ്ടും വേറൊരു സംരംഭത്തിന് തുടങ്ങാനായിട്ട് സർക്കാർ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ സംരംഭം എന്ന് പറയും. അതിൽ നടത്തുന്നതാണ് സംരംഭകൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇതിൽ വ്യവസായം കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ട്യൂഷനൊന്നും വ്യവസായത്തിൽ വരില്ല, പാല് കറക്കുന്ന വ്യവസായത്തിൽ വരില്ല. ആ പാലിനെ ഒരു മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമാക്കി തൈരാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണയാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പാലടയാക്കുന്നു, എന്തു ആക്കുമ്പോൾ അതൊരു വ്യവസായമായി. ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്ക് മൂല്യവർദ്ധനവ് മെക്കനൈസേഷൻ വഴി മാറ്റുമ്പോഴാണ് വ്യവസായം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വകുപ്പ് കടന്നു വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യവസായം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വ്യവസായം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പഞ്ചായത്തിനാണ് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വ്യവസായം വരാനായിട്ട്. വ്യവസായത്തിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന, ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന അതോറിറ്റി പഞ്ചായത്താണ്. അത് 1992 കേന്ദ്ര സർക്കാർ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സർക്കാർ 94 29 ഇനങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസം, ഇൻഡസ്ട്രി, ചെറുകിട വ്യവസായം, ആരോഗ്യം, കൃഷി തുടങ്ങിയ 29 ഐറ്റത്തിന് പഞ്ചായത്തിന് കൈ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് സംരംഭം ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് 23 വകുപ്പുകൾ പഞ്ചായത്തിനെ സഹായിക്കും. അവർ ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കും. പഞ്ചായത്തിനോട് പറയും, ഈ വ്യവസായം വരണമെങ്കിൽ ഇന്ന ലൈസൻസ്. എന്തിനാണ് ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യം? ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം കഴിക്കുന്ന ആൾ മരിച്ചു പോകണമെങ്കിലോ, അയാൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ ആര് സമാധാനം പറയും? അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില റെഗുലേഷൻസ് വകുപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം കൺവേർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മലിനീകരണം ഉണ്ടാവും. ആ മലിനീകരണം വായുവിനുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, ജലത്തിനുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, ഭൂമിക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ വകുപ്പാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരാണ്. നിങ്ങൾ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
ചെയ്യുന്നത് ഒരു വകുപ്പാണ്, ഫുഡ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വകുപ്പാണ്, മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾസ് തീരുമാനിക്കും, ആ ലൈസൻസ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി 23 വകുപ്പിൽ ഏതൊക്കെ വകുപ്പാണോ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ NOC പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ അനുമതി തരുന്നുള്ളൂ. പഞ്ചായത്ത് അനുമതി തന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് പരമാർത്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ വ്യവസായത്തിന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ 23 വകുപ്പിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതിന് പകരമാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പ് ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ലൈസൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പ്രോജക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് ഏത് ഉൽപ്പന്നം എവിടെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ടെക്നോളജി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, സബ്സിഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം വകുപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് തന്നിരിക്കുന്നത് ലൈസൻസിങ് ആണ്. ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പം ലൈസൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. സ്ലൈഡ് മാറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഇല്ലില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലൈസൻസിങ് തുടങ്ങിയത് 51-ലാണ്. ലൈസൻസ് തുടങ്ങി 51-ലാണ്. 51-ന് ശേഷം 51-ൽ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2006-ൽ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു 2006-ൽ. അന്ന് മുതൽ ലൈസൻസിങ് കമ്പൽസറി അല്ല. വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് വകുപ്പിൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണ്ട, പക്ഷെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണം. 2020-ൽ കോവിഡ് വന്ന ശേഷം നമ്മുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ലോഗനുണ്ട്, ഒരു ക്യാമ്പയിനുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങളെ MSME മൈക്രോ ലോൺ എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി കൊണ്ടുവന്നു. അത് പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 കോടി വരെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഉള്ള വ്യവസായത്തിനെ മൈക്രോ എന്നും 10 കോടി വരെ ഉള്ളതിനെ സ്മോൾ എന്നും 50 കോടി വരെ ഉള്ളവർക്ക് മീഡിയം എന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബാങ്കിന്റെ ലോൺ കിട്ടാനും സർക്കാരിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മോഡലുള്ളത് വ്യവസായം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പരിധി ഇതുവരെയുണ്ട്. അപ്പം മൈക്രോയ്ക്ക് ഒരു കോടിയും 5 കോടി ടേൺ ഓവറും, സ്മോളിന് 10 കോടി മാക്സിമവും 50 കോടി ടേൺ ഓവറും, മീഡിയം 50 കോടിയും 250 കോടി ടേൺ ഓവർ. അപ്പോൾ വകുപ്പിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൽസറിയാണ്. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ മസ്റ്റാണ്. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ 2 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, തുടങ്ങുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് വേണം. 2, സർക്കാരിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു പോർട്ടലുണ്ട്, ഉദ്യം പോർട്ടൽ എന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് കയറി പോർട്ടലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നവർ ആ പോർട്ടൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വകുപ്പിനെ സഹായത്തിന് സമീപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വകുപ്പിനെ സമീപിക്കാതെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതുണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം നേരത്തെ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. 1994-ലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വന്നത്. 29 ഐറ്റങ്ങളെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ആക്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് ചെറുകിട വ്യവസായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ഒഫൻസീവ് ലൈസൻസ് എന്നായിരുന്നു. അത് റീസെൻ്റായിട്ട് ആ ലൈസൻസിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഫാക്ടറീസ്, ട്രേഡ്സ്, എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അതർ സർവീസ് ലൈസൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഫാക്ടറിക്ക്. നമ്മുടെ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സിൽ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഡെഫിനേഷനാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് പ്രകാരം ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 HP മുകളിലുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടറി. അപ്പം ഒരു ഫാക്ടറി, ഒരു മെഷീനറി ഇറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് വേണം. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന് അനുമതി വേണ്ടി വരും. അപ്പം പഞ്ചായത്ത് അനുമതി തരണമെങ്കിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണം അതിന് വേണ്ടി വരും. അപ്പം ഈ 23 വകുപ്പുകൾ
പഞ്ചായത്തിന് ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. പഞ്ചായത്ത് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഭൂമിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഹാനികരമാകാൻ പാടില്ല. 2, അത് സ്വതന്ത്രമായ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ, സുതാര്യമായ പ്രോസസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഇത് വിൽക്കുന്നത്. അല്ലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം കള്ളപ്പണമാണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ED പുറത്തു വരും, അല്ലെങ്കിൽ RBI വരും, അന്വേഷണം വരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലൈസൻസുകൾ കമ്പൽസറി ആണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ 23 വകുപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗ്ലിംസ് മാത്രം കാണിക്കാം. ഓക്കെ, വിവിധ വകുപ്പുകൾ നമ്മൾ 21 വകുപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇത് പറയുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വകുപ്പുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് LSD എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പഞ്ചായത്താകാം, കോർപ്പറേഷനാകാം, ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കാറല്ല. പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ ഇവർ മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈസൻസ് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനറി ഇറക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ്, ബിൽഡിങ്ങിന് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്കുപ്പൻസി അത് കയറണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ലൈസൻസ് ഫാക്ടറീസ്, ട്രേഡ്സ്, എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ സർവീസസ്. ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലൈസൻസ്. ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ തരും, നിങ്ങളെ പൂട്ടിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് എടുത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വ്യവസായം തുടങ്ങാവൂ. പിന്നെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ 2 നില കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ 10,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഫാക്ടറി ലൈസൻസ് വേണം. കാരണം പെട്ടെന്ന് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീ പടർന്ന് എല്ലാ പ്രദേശത്തും പടർന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഉപദ്രവമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളപായം ഉണ്ടാകും, ഷോക്ക് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഫാക്ടറീസ് ഈ പറയുന്നത് ഫയർ റെസ്ക്യൂവിൻ്റെ ഇടപാടാണ്. ചുറ്റും ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഫയർ എഞ്ചിൻ വരാനുള്ള സ്പേസ് വിടണം. ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. 3ാമത് ടൗൺ ആൻഡ് പ്ലാനിങ്, കൺട്രി പ്ലാനിങ്, അവർ ലേഔട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലെ നല്ല ജലമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ വെള്ളം താഴോട്ടിറങ്ങി കിണറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ 3ാമത് ഈ റോഡിന് എത്ര ക്ലിയറൻസ്, കാരണം റോഡിൽ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടം റോഡിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ക്ലിയറൻസുകളുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആണ്. അവർ KPR എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി, മണ്ണെടുക്കുന്നത്, ഒരു മണ്ണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പണ്ട് ആരോ പറയും തൂമ്പ എടുത്ത് വെട്ടിയാൽ പോലും മൈനിങ്കാർ പിടിക്കുമെന്ന് പറയും. കാരണം ആ ഭൂമി അവിടുന്ന് സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് മണ്ണ് കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ മൈനിങ്ങിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും. മല ഇടിച്ച് പൊളിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ പ്രാരംഭമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈസൻസുകളെല്ലാം വേണ്ടി വരും. ലേബർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 പേര് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ 10 പേര് എംപ്ലോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലൈസൻസ് മസ്റ്റാണ്. ESA, PF ഇവരറിഞ്ഞേ മതിയാവും. 20 പേരടങ്ങുന്ന കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഇവരുടെ പെർമിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ വിചാരിക്കും വളരെ നിസ്സാരമാണ്, 10 പേരെ ജോലിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്, ഒരു ബോയിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ടി വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 10 പേര് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, വെള്ളം ഭൂമിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടാകണം, അത് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. എന്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവരുടെ പരിധിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കേന്ദ്ര നിയമമാണ്. ആദ്യത്തെ വൈറ്റ്, പിന്നെ ഗ്രീന്, പിന്നെ ഓറഞ്ച്, പിന്നെ റെഡ്, 4 കാറ്റഗറിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. 20 താഴെയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ്, 20-40 അത് ഗ്രീന്, 40-60 ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച്, 60 മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതില്ലാതെ ഫാക്ടറി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. തുടങ്ങിയാൽ ഫൈൻ ഉൾപ്പെടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ്, തടി കട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണോ, മരം മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണോ, സോമിലുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ പരിധി വരുന്നതാണ്. അപ്പം തടി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്നില്ല. ലീഗൽ മെട്രോളജി, ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത് പാക്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് കറണ്ട് എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അവരുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ
ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കർഷകർ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഫുഡ് അധിഷ്ഠിതമാണ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല, വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എക്കണോമിക് ആക്റ്റീവായി അത് അയാൾക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഷെൽഫ് ലൈഫ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുന്നതെല്ലാം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വകുപ്പാണ്. അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും കർഷകർ ഈ ലൈസൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകും. ഇപ്പം നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇത് കൂടാതെ വകുപ്പുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഈ ലൈസൻസ് ആയിട്ട് ഒരാൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 23 വകുപ്പിൽ കിടന്നുണ്ടാകും. അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഒരു ആക്ട് പാർലമെന്റ് നമ്മുടെ അസംബ്ലി കൊണ്ടുവന്നു. അത് സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ആക്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോഡ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് 1990 ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് പ്രകാരം ഒരു ഏകജാല സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു. ഒരാൾക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ വന്നൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 60 ദിവസം കൊണ്ട് വിവിധ വകുപ്പുകൾ ലൈസൻസ് NOC കൊടുക്കുകയും ആ NOC അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30 ദിവസം കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പം ടോട്ടൽ 60 ദിവസം വെച്ചു ഏകജാലക സംവിധാനം. അതുകൂടാതെ സർക്കാർ ഒരു പ്രദേശത്തെ വ്യവസായ ഭൂപ്രദേശമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിക്ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഞ്ചായത്തിന് കൈയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പഞ്ചായത്തിന് റോളേ ഇല്ല. ഇങ്ങനൊരു ആക്ട് വളരെ ശക്തമായ ആക്ടാണ് 2000 കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് ചെയ്ത പണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ 13 പേരായിട്ട് 2 ആക്ട് വേറെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആക്ട് സിമ്പിളായി, അതെ അവർ 2 ഫെയിലുമായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടോ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അധികാരങ്ങൾ മാറി. ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ 18, 19, 20, 21 4 ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കേസിൽ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു. കേസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേസിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന വ്യവസായ ലൈസൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ലൈസൻസുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അപേക്ഷ തരില്ല വ്യവസായ വകുപ്പിന്. വ്യവസായ വകുപ്പ് ആ അപേക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊല്യൂഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തതോ റെഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം തന്നെ ലൈസൻസ് തരുവാണ്. വേറെ ഒരു വകുപ്പിലേക്കും പോകുന്നില്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലൈസൻസ് തരുവാണ്. അപ്പം ആ ലൈസൻസിന്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ആ അക്നോളജ്മെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് 3 വർഷത്തേക്ക് വേറൊരു വകുപ്പിലേക്ക് ലൈസൻസിന് പോകണ്ട. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഈ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സംരംഭകൻ ആ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന ലൈസൻസുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവൻ വ്യവസായം പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അപ്പം അവന് സ്വയം തോന്നണം, സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യവസായം എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾ അനുസൃതമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ള സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ KCT വഴി കേരള സിംഗിൾ വിൻഡോ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ KCTന്റെ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്. അതൊരു പോർട്ടലാണ്. ഇന്ന് കൊടുത്താൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടും. അത് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, എല്ലാത്തിനും ഈ ലൈസൻസ് മതി. അത് ലൈസൻസ് തുല്യമാണ്. പഞ്ചായത്തിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു സംവിധാനം. അപ്പോൾ 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ KCTയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും അവർ ഈ റൂൾസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പഠിച്ചിട്ട് അത് പ്രകാരം പാകപ്പെടുത്തിക്കോണം. നിങ്ങളുടെ വ്യവസായ സംരംഭം പാകപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വിവിധ വകുപ്പുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് KCT ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളക്ടർ ചെയർമാനുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയും ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു കേസിസ് പറഞ്ഞു കേരള സെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇത് ഇടുകയും ഏതൊക്കെ വകുപ്പിലാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ വന്ന് കാണും. പല ദിവസങ്ങൾ വരുന്നില്ല, ഒരു ദിവസം വന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ വ്യവസായികളെ ഈ പറഞ്ഞ വിവിധ വകുപ്പുകൾ വേട്ടയാടാതിരിക്കാനാണ് ഈ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 2018 ഈസ്റ്റർ ഡൂയിങ് ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ GDP അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എത്ര പെട്ടെന്ന് അതിന് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി കിട്ടണം, ഭൂമി ഇടപാട് കിട്ടണം, ക്ലിയറൻസുകൾ കിട്ടണം, ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 24 മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടും. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ 50 കോടി അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതും ഒബ്ജക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. KCT വഴി എടുത്താൽ പോലും
പക്ഷേ ഇത് നോക്കുന്നത് ഒരു 10 പാരാമീറ്ററുണ്ട്. ഈ 10 പാരാമീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ 150 രാജ്യങ്ങളിൽ 60 സ്ഥാനമാണ്. കേരളം 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 15 സ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ പുറകിലാണ്. നമ്മളിത് ബഹുദൂരം പോകാനുണ്ട്. ഈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്സിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത്, ഈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. നമ്മൾ ചെയ്തത് 2018 മുതൽ